السلام علیکم جی، میں حاضر ہوں میٹرک کے سوال نامے کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں جو آج امتحان ہوا ہے اس کا جواب لے کر میں حاضر ہوں۔ آپ ملا لیں آنسر۔ دیکھیں سیدھے سیدھے چلتے ہیں ہم۔ درج ذیل سوالات کے جواب چن کر لکھیں۔ شہباز کا انتقال کب ہوا؟ تو عبدالغفور شہباز کا انتقال ہوا 1908 میں۔ سی جواب۔ مہدی افادی کو اردو کے علاوہ اور کس زبان میں مہارت تھی؟ تو مہدی افادی کو انگریزی میں مہارت تھی۔ سہیل عظیم آبادی کا انتقال کب ہوا؟ سوال ہی غلط لکھا گیا ہے۔ سہیل عظیم آبادی کی پیدائش کب ہوئی؟ تو پیدائش 1911 میں ہوئی تھی۔ ان کی وفات 1980 میں ہوئی، تو یہ سوال ہی غلط ہے، یہاں وفات ہونا چاہیے۔ سہیل عظیم آبادی کا پہلے افسانوی مجموعے کا نام کیا تھا؟ تو سہیل عظیم آبادی کے پہلے افسانوی مجموعے کا نام ہے چار چہرے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، سر سید کی والدہ کا نام کیا تھا؟ تو سر سید کی والدہ کا نام تھا عزیز النساء بیگم۔ اس کے بعد ہے نذیر احمد کی پیدائش کب ہوئی؟ تو نذیر احمد کی پیدائش 1836 میں ہوئی۔ غزل کے پہلے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ تو غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں۔ توبۃ النصوح کس کا ناول ہے؟ تو توبۃ النصوح ڈپٹی نذیر احمد کا ناول ہے۔ غالب کب پیدا ہوئے؟ تو غالب 1797 میں پیدا ہوئے۔ اردو کی پہلی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو اردو کی پہلی مثنوی ہے قدم راؤ پدم راؤ۔ ڈی جواب۔ سوال نمبر 11 ہے، مرزا شوق کا اصل نام کیا ہے؟ تو مرزا شوق کا اصل نام ہے تصدق حسین خان۔ آگے کا سوال میں آپ کو بتا دوں، لیکن اس سے پہلے بتا دوں میں نے جو گیس کیا تھا، اللہ پاک کا کرم ہے، گیس 80% کے لگ بھگ ٹکرایا، جو بہت بڑی بات ہے۔ سوال نمبر 12 میں آپ دیکھیں، مہدی افادی یو پی کے کس شہر میں پیدا ہوئے؟ تو مہدی افادی بی گورکھپور میں پیدا ہوئے۔ سوال نمبر 13، غزل عربی کے کس صنف سے ماخوذ ہے؟ تو غزل عربی کے قصیدہ سے ماخوذ ہے۔ بجلی کا کھمبا کے شاعر کون ہے؟ تو بجلی کے کھمبا کے شاعر ہیں ندا فاضلی۔ سوال نمبر 15، سر سید کی وفات کب ہوئی؟ تو سر سید کی وفات 1898 میں ہوئی۔ سوال نمبر 16، رقیہ بھابی کس افسانے کا کردار ہے؟ تو رقیہ بھابی ڈی بھابی جان افسانے کا کردار ہے۔ اسی طرح آپ دیکھیں، مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام بتائیں تو مبارک عظیم آبادی کے شعری مجموعے کا نام ہے جلوۂ داغ، کیونکہ وہ داغ دہلوی کے شاگرد تھے تو اپنے استاد پہ لکھا تھا، نام دیا تھا جلوۂ داغ۔ احمد فراز کس یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے؟ احمد فراز پشاور یونیورسٹی میں لیکچرر ہوئے۔ احمد فراز کا انتقال کب ہوا؟ احمد فراز کا انتقال 2009 میں ہوا۔ جس غزل میں ردیف نہ ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ تو جس غزل میں ردیف نہ ہو اس کو کہتے ہیں غیر مردف۔ یہاں پر لکھا گیا ہے غلط، غیر مردف کہتے ہیں، مطلب سی۔ حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے؟ تو حسن نعیم غالب انسٹیٹیوٹ یعنی بی، غالب انسٹیٹیوٹ میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے۔ حسن نعیم کس شعبے میں ملازمت کرتے تھے؟ تو حسن نعیم وزارت خارجہ میں ملازمت کرتے تھے، بی۔ پروین شاکر کی پیدائش کہاں ہوئی؟ تو پروین شاکر کی پیدائش ہوئی سی یعنی کراچی میں۔ اگلا سوال دیکھیں، جگناتھ آزاد کی پیدائش کب ہوئی؟ جگناتھ آزاد کی پیدائش ہوئی 1918 میں۔ جسم کی ضد کیا ہے؟ تو جسم کی ضد ہے روح۔ اور اس میں مفعول کی پہچان کیجئے۔ مفعول میں نے کہا تھا آبجیکٹ، تو یہ آبجیکٹ کون ہوگا؟ گرفتار۔ اس کے بعد سوال نمبر 27، حلاوت کی ضد کیا ہے؟ حلاوت معنی ہوتا ہے مٹھاس، تو اس کی ضد ہے اے یعنی ترشی۔ قواعد کے اعتبار سے دلی کیسا لفظ ہے؟ تو دلی یہ مشتق جو لکھا گیا ہے یہ غلط ہے، یہ جامد ہے، یہ صحیح ہے، دلی جامد صحیح ہے۔ اس کے بعد ہے وہ آیا کون سا فعل ہے؟ یہاں بھی دیکھیں وہ آیا کوئی فعل ماضی قریب میں ٹک لگ گیا تھا، لیکن صحیح ہے فعل ماضی۔ تم آؤ گے کون سا فعل ہے؟ تو تم آؤ گے یہ فعل مستقبل ہے یعنی فیوچر ٹینس۔ درخت کون سا اسم ہے؟ تو درخت اسم نکرہ ہے۔ ماضی قریب کی پہچان کیجیے۔ ماضی قریب اس میں کون سا لفظ ہے؟ تو سوال نمبر 32 میں ہے بی، وہ آیا ہے، یہ ماضی قریب ہے۔ سوال نمبر 33، میں کھاتا ہوں کون سا صیغہ ہے؟ تو میں کھاتا ہوں تو یہ واحد متکلم ہے یعنی فرسٹ پرسن سنگولر نمبر۔ غالب کا پورا نام کیا تھا؟ تو غالب کا پورا نام تھا اسد اللہ خان غالب۔ نگار عظیم کے دوسرے افسانوں کے مجموعے کے نام بتائیں۔ تو نگار عظیم کا پہلا افسانہ تو آپ نے جانا ہی، دوسرا افسانہ ہے گہن یعنی بی۔ چلیے اگلے سوال کی طرف، ہندوستان میں گپت دور کو کیسا دور کہا جاتا ہے؟ تو ہندوستان میں گپت دور کو سنہرا دور کہا جاتا ہے۔ قمر جہاں کے والد کا نام کیا ہے؟ تو قمر جہاں کے والد کا نام ہے سید عطاء الحق۔
नसाब में शामिल अफसाना कटी हुई शाख के अफसाना निगार कौन है? तो कटी हुई शाख के अफसाना निगार हैं कमर जहाँ। सवाल नंबर 39 में देखें, कमर जहाँ के किसी एक अफसानवी मजमूए का नाम बताएं। तो कमर जहाँ के एक अफसानी मजमूआ है चारागर। फ़ेल माजी एहतमाली की पहचान कीजिए। तो इसमें माजी एहतमाली है आया होगा। इसमें नकरा की पहचान कीजिए। तो इसमें नकरा पहाड़ है, गलती से टिक लग गया, पटना पहाड़ है। इसमें नकरा कॉमन नाउन पहाड़ है। इसमें मारफा की पहचान कीजिए। तो इसमें मारफा है पटना। इब्न मरियम किसकी मिसाल है? तो इब्न मरियम है कुन्नियत, जिसमें माँ बाप का नाम शामिल हो तो कुन्नियत कहते हैं। लक़ब की पहचान कीजिए। लक़ब वो नाम जो आवाम के ज़रिए मिले। तो ये शेर बहादुर ये आवाम की तरफ से नाम मिला हुआ है, क्योंकि ख़ान बहादुर तो ये तो ख़िताब है जो मिला था शाद अज़ीम आबादी को। तो डी सही है, शेर बहादुर। अलम की कितनी किस्में हैं? तो सही जवाब है अलम की 6 किस्में हैं, डी। उसके बाद है दर्ज झैल इसमों में इसमें सिफत को चुनिए। सनत लिखा गया, इसमें सिफत को चुनिए। तो इसमें सिफत है इसमें अच्छा। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो नाम किसी रिश्ते की बुनियाद पर हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको कुन्नियत कहते हैं, बी। शिकारी आता है कौन सा फ़ेल है? तो शिकारी आता है ये फ़ेल हाल है। तखल्लुस की पहचान कीजिए। तो तखल्लुस इसमें कौन है? तो इसमें तखल्लुस है गालिब। इसमें तादाद की पहचान कीजिए। तादाद मतलब जिसमें डिजिट की पहचान हो, अंकों की पहचान हो। तो यहाँ पर बी में देख रहे हैं सनातीस लिखा गया, जबकि 37 होना चाहिए था। तो ये बी सही है। दर्ज झैल उन्वान में किसी एक पर मजमून लिखें। ये मैंने कल भी कहा था आपको कि आप ईद उल फितर में देख लेंगे, और ये आया। अपने वालिद को एक ख़त लिखे जिसमें मैट्रिक पास करने के बाद आगे तालीम हासिल करने का जिक्र हो। तो ये भी आपने लिख लिया होगा। या अपने स्कूल के प्रिंसिपल को दरख्वास्त लिखी जिसमें अपने बड़े भाई की शादी में शिरकत के लिए 1 हफ़्ते की फ़ुर्सत का जिक्र करें। ये भी आपने तैयारी कर ली होगी। मेहदी अफादी का असल नाम क्या है? इसको जान लें। मेहदी अफादी का असल नाम है मेहदी हसन। राजेंद्र सिंह बेदी कब पैदा हुए? तो राजेंद्र सिंह बेदी 1915 में पैदा हुए। राजेंद्र सिंह बेदी 1900 इसको लिख ही दूँ क्या? 1915 में पैदा हुए। अच्छा, उसके बाद बेदी के पहले अफसानी मजमूआ का नाम क्या है? तो बेदी के पहले अफसाने का नाम है महारानी का तोहफ़ा। अफसाना अलग है, अफसानी मजमूआ अलग है। तो पहला अफसाना है महारानी का तोहफ़ा। हम्द में किसकी तारीफ़ की जाती है? आपको पता ही है, हम्द वो नज़्म है जिसमें खुदाए पाक की तारीफ़ की जाती है। कमर जहाँ का कौन सा अफसाना आपके निसाब में है? तो कमर जहाँ का कटी हुई शाख आपके निसाब में है। कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात की तख्लीक खुदाए पाक ने की। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो सर सैयद का मजमून है रेया आपको पढ़ना है। डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? तो डॉक्टर अब्दुल मुग़नी का मजमून है अदब की पहचान। इधर आते हैं, नज़ीर अहमद ने किसकी तालीम और तरबियत के लिए नॉवेल लिखे? तो नज़ीर अहमद ने औरतों की तालीम तरबियत के लिए नॉवेल लिखे। इंटरव्यू लेने वाले का नाम क्या है? इंटरव्यू लेने वाले हैं इस्मत चुग़ताई और फ़ैयाज़ रिफ़त। इस्मत चुग़ताई और फ़ैयाज़ रिफ़त। सोहेल अज़ीम आबादी कहाँ पैदा हुए? सोहेल अज़ीम आबादी पटना में पैदा हुए। सर सैयद की पैदाइश कब हुई? सर सैयद की पैदाइश हुई 1817 में। सर सैयद का कौन सा मजमून आपके निसाब में शामिल है? ये रिपीट हो गया है। तो सर सैयद अहमद खां का रेया आपके निसाब में शामिल है। निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? तो निगार अज़ीम का असल नाम है मलका मेहर निगार। बुद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? आत्मा का परमात्मा से मिल जाना, इसी को बुद्ध मज़हब में निर्वाण कहते हैं। उसके बाद देखिए, ये थोड़ा सा लंबा ये था। गालिब के खतूत की ज़बान पर 5 जुमले लिखे हैं। तो गालिब ने कहा था कि मैंने मुरासला को मुकालमा बना दिया है। अदब की पहचान के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया था। मजमून निगारी भीमराव अम्बेडकर के बारे में बहुत ख़ास क्वेश्चन था, इस पर इशारा किया गया था। अच्छा, इसमें जमा बनाइए। ख्याल की जमा ख्यालात, खलीफा की जमा खुलफा, बंदा की जमा बंदगान, बंदे भी लोग लिखते हैं लेकिन बंदगान, किताब की जमा कुतुब, ख़बर की जमा अखबार। दर्ज झैल मुहावरों में किसी 5 मुहावरों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। छाती पर सांप लौटना, तारे गिनना, दम भरना, चिराग पा होना, ख्याली पुलाव पकाना, ईद का चाँद होना, जले पर नमक छिड़कना, दिन में तारे नज़र आना। उम्मीद है आपने बना दिया होगा ये सब। चलिए, वीडियो लंबी ना हो इसलिए आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।